خبر آپ کو دیں گے۔ لندن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا۔ عادل راجہ جھوٹا قرار، عادل راجہ کے خلاف بڑا فیصلہ، عدالت نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ لندن ہائی کورٹ کا عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لندن ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عادل راجہ 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرے۔ جی ہاں بالکل، لندن ہائی کورٹ کی جانب سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عادل راجہ جھوٹا قرار پایا گیا۔ عادل راجہ کے خلاف بڑا فیصلہ جاری، عدالت نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ لندن ہائی کورٹ کا عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم جاری۔ لندن ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عادل راجہ 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری طور پر ادا کرے۔ جون 2022 کے تمام الزامات بے بنیاد قرار پائے ہیں، بلا ثبوت اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند، حکم نہ ماننے کی صورت پر توہین عدالت، جرمانہ اور جیل بھی ہوگی۔ پنجاب الیکشن، مبینہ ملاقاتوں اور رجیم چینج سے متعلق تمام تر بیانیے جھوٹ تھے۔ عادل راجہ کے الزامات کا مقصد شخصیت کشی تھا، جبکہ حقیقت سے ان تمام الزامات کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لندن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے عادل راجہ کو جھوٹا قرار دیا ہے لندن ہائی کورٹ نے۔ اس کے علاوہ عادل راجہ کے خلاف بڑا یہ فیصلہ آیا ہے، عدالت نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لندن ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عادل راجہ اب 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ بھاری قانونی اخراجات بھی ادا کریں گے، جس کا حکم لندن ہائی کورٹ کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ لندن ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عادل راجہ 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری طور پر ادا کریں۔ جون 2022 کے تمام الزامات بے بنیاد، بلا ثبوت اور جھوٹ پر مبنی قرار دیے جا چکے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ خبر آپ کو دیں، پاکستان کا افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ٹی ٹی پی کے 6,000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں۔ طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہ کی تو پاکستان اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ افغانستان پھر دہشت گرد گروہوں اور ان کے پراکسی عناصر کی پناہ گاہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ افغان سرزمین سے پھوٹنے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہ باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ پاکستان نے دراندازی کی متعدد کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ ہماری بہادر فورسز اور عام شہریوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ٹیم نے بھی ٹی ٹی پی کی افغان سرزمین پر موجودگی کی تصدیق کی۔ افغانستان کی صورتحال کے تباہ کن نتائج خطے پر اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جائیں۔ اور مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم کامیابی دی۔ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں فتح حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں قومی علماء کنونشن سے خطاب، ان کی جانب سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ بلوچستان اور کے پی میں روزانہ بے گناہ عوام فتنہ الخوارج کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مزید کہا کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب مارکہ حق ہوا، اس عظیم کامیابی اور پاکستان کی افواج کی دلیرانہ اور انتہائی جرأت کے ساتھ اس جنگ کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، ہر سپاہی اور ہر جرنیل نے، چاہے وہ بری فوج کے ہوں یا فضائی فوج کے ہوں یا بحری فوج کے، ان سب کی اس میں بے مثال، اس میں ان کی کاوشیں شامل ہیں۔ جب تک کہ یہ ہم عمومی طور پر قوم کے اندر یکجہتی، اتحاد کی فضا قائم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات کہ افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے، افواج پاکستان کے افسر اور جوان، عام آدمی، شہری، مائیں، بیٹے، بیٹیاں ہر روز کے پی میں، بلوچستان میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ آج اب وقت ہے کہ پاکستان کو ہم معاشی ترقی اور خوشحالی کے سفر کی طرف تیزی سے لے جانے کے لیے جو شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں اور دن رات محنت ہو رہی ہے، اگر دہشت گردی ایک طرف ہو اور دوسری طرف یہ کاوشیں ہوں تو یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اس لیے اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اس کے لیے پھر دہشت گردی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ فقط عمل سے ہے،
दिन रात मेहनत करना होगी। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्के हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फिसादुल अर्ज ने वहाँ जगह ली। फील्ड मार्शल का कहना था कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। बानी पीटीआई की जेल सहूलतों का जायजा लेने के लिए कमेटी का क़याम नामुमकिन। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को एसी कमेटी की पेशकश नहीं की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कानून इजाज़त देता है कि वो जेल में जाए और मुआयना करे। बानी पीटीआई ने जेल से जो पैगाम दिया उस पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। क्या इमरान खान की मुंतकली अडियाला जेल से उनको कहीं और भेजना ये फैसला कर लिया गया है? नहीं, इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है। लेकिन अगर पीटीआई इसी जदोजहद में रही कि हर मंगल को और जुमेरात को जब मुलाकात का दिन हो तो वहाँ पे सारा दिन जो है वो स्टैंड ऑफ रखना है, वहाँ पे बाज़ार बंद है, का कारोबार मुतासर हो रहा है, वहाँ पे जो लोग इर्द गिर्द आबादियों में रहायश पजीर हैं उनके लिए जो है वो तकलीफ़ होती है उनको आने जाने में। और ये वहाँ पे जो है वो कोई 60-70 आदमी जाके जो है वो सुबह से लेके रात गए 2 बजे तक जो है वो सड़क ब्लॉक रखते हैं। तो फिर अगर पीटीआई यही रवैया अपनाए रखेगी और इस किस्म की मुश्किलात जो है वो पैदा करेगी तो उसके ऊपर फिर जो है वो गवर्नमेंट इस बारे में गौर कर सकती है। आप अपने तई ये ऑफर दे चुके हैं या आप क्लियरेंस ले चुके हैं कि आप तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है अब इमरान खान को मिलाने लेके जाएंगे कि वो सहूलियात को देख सके, खुद इंस्पेक्ट कर सकें? तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये तो जो है वो इस तरह से तो फिर एक और तरह की जो है ना वो सूरत हाल बन जाती है। लेकिन ये बात हाउ इज इट पॉसिबल क्या मतलब कि यानी कि आप उनको लेके जाने की पोजीशन में नहीं है? नहीं, जेल रूल्स या जेल लॉ इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि आप जो है वो इस तरह की कमेटी बना के तो वहाँ पे जाके चेक करें। हाँ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो उसको ये कानून इजाज़त देता है कि वो जाके जो है वो जेल का मुआयना करे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M2, M3, M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे की बंदिश के बायस टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे को मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र बंद किया जाता है। मज़ीद क्या तफसीलात है इस खबर से मुताल्लिक जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, कहिएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मोटरवेज की? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये देखा जा रहा था कि शहर लाहौर में आज सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही साथ जो है वो धुंध के डेरे भी बरकरार थे और धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से जो है वो बंद कर दिया गया था। मोटरवे M3, M4, M5 जो है वो 9 बजे तक बंद रही, मगर ये देखा गया कि जैसे ही हद निगाह बेहतर हुई मोटरवे M2, M3 और M4 को जो है वो खोल दिया गया है, मगर मोटरवे M5 को जो है वो अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। और यहाँ पर 9 बजे ये सूरत हाल थी कि
मोटरवे M2 पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अलबत्ता मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहरियों की हिफाजत के लिए जो है वो मोटरवेज को बंद किया गया था और आइंदा चंद रोज तक ये बताया जा रहा है कि धुंध के डेरे जो हैं वो बरकरार रहेंगे। तमाम शहरी जो हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अलबत्ता शहरियों को भी बार बार यही आगाह किया जा रहा है कि कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो बेहतरीन सफरी औकात हैं, इन टाइमिंग में जो है वो सफ़र करने को तरजीह दें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में मौसम जो है वो अब तेज़ी से तब्दील हो गया है। धुंध के डेरे तो बरकरार हैं मगर दर्जा हरारत में भी रोज़ाना की बुनियाद पर कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज भी कम से कम जो दर्जा हरारत है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया सामी, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, दर्जा हरारत में कमी और हवा की कम रफ्तार के बायस लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड। शहर के फास्ट फूड पॉइंट्स पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ। सेक्शन हुड के बगैर चलने वाले 9 बारबेक्यू पॉइंट सील कर दिए गए। नादराबाद, दुबई चौक, भट्टा चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशंस किए गए। धुआं छोड़ने वाले यूनिट्स के खिलाफ मजीद कार्रवाई की गई, जबकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल ना करने पर सीलिंग और जुर्माने। एंटी स्मोक स्क्वाड्स की शहर भर में मॉनिटरिंग तेज, जबकि सनती यूनिट्स की चेकिंग। लाहौर में फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए इमरजेंसी प्लान फ़ाल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम मास्क का इस्तेमाल जारी रखें और हसास तबीयत के मालिक लोग अपना ख्याल रखें।